কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার যেখানেই তাকাবে দেখবে শুধু তার নিয়ামত সম্ভার তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা, আমরা আবারও ফিরে আসলাম আমাদের জীবন জিজ্ঞাসার সেকেন্ড সেগমেন্টে। আশা করছি আপনারা আমাদের সাথেই আছেন। আমরা আজকের যে প্রোগ্রাম সেটাতে এই মুহূর্তে সেকেন্ড সেগমেন্টে আমরা যথারীতি আলোচনা করি। আচ্ছা, একজন কলার নিয়ে নিচ্ছি, তারপর আমরা আলোচনায় চলে যাব ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum. I wanted to talk to in the studio, please. Yes, you are in the studio. Okay, I've got two questions, please. Okay, sister, go ahead. The first question is, I want you to know, can a nikah take place when the woman is on her period or when she's menstruating? So can she say her qabul nikah? And the second question is, how much importance should we give dreams? You know, like if we have a good dream or if we have a bad dream, how much importance should we give? I'll give you an example. I had a dream a couple of months ago, before I actually conceived, that I was given a baby by somebody, and then I actually found out I was pregnant. And then just a couple of days ago, I just had a dream that I should keep the baby's name with 2 Arabic letters, which was Wow and Hair. So I wanted to know whether I should give any importance to these dreams. Thank you. Khadafiz. Jazakallah, sister. Beautiful question. Okay. Thank you, sister, for your two important questions. First one, nikah on period. Is it allowed? Anyone can say qabul when she is on period. Yes, there is no problem. Nikah on period, it is allowed. But important things only not allowed after nikah to go in close relation to intercourse. It is haram. But accepting nikah or saying qabul, there is no restriction. This is allowed. বিবাহ যদি মহিলাদের ঋতুস্রাব থাকে বা পিরিয়ড থাকে, সেই অবস্থায় তারা যদি বিবাহ করে কবুল বলে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, বিবাহ হতেই পারে। তবে বিবাহের পরে শারীরিক মেলামেশাটা শুধু এটা জায়েজ হবে না, এটা হারাম হবে। তাছাড়া বিবাহ হতে কোনো আপত্তি থাকবে না। And second question regarding dreams. Dreams, this is a one of the prophethood, because this is a revelation. Revelation has many parts. One of 46, one part from 46 part of revelation is dream. So dream has its importance. But dreams has various kind. First of good dreams, which is come from Allah subhanahu wa ta'ala. And some dream is natural dream, what people think they saw in dream. And some come from devil or from shaitan. So if anybody see any good dream, this is maybe from Allah subhanahu wa ta'ala. And it is in hadith, when people they used to talk truth all the way, then they see the good dreams, the dream which is true. And when people are liar, maximum time spend their time in lying, then their dreams are become false. And who are mixed, not completely talking true or not false, in between, then their dreams sometimes become true and sometimes false. So it has importance. If you see any bad dreams, so you have 3 duties to do. First one, you ignore it or you speed when you see, and change your direction in the sleeping. For example, you are on right side, change to the left side. You are on left side, change to the right side. And second things, you pray 2 rakat after you wake up and ask Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness. And third duty you should do, third amal, you give some charity, spend some money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala.
যদি আমরা ভালো বা খারাপ স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে। অনেক সময় ভবিষ্যতের ব্যাপারটা আল্লাহ আমাদেরকে আগেই জানিয়ে দেন, আপদ বিপদের কথা আল্লাহ আমাদেরকে ইঙ্গিত করে দিতে পারেন। তো আমাদের কাজ হবে যে ভালো স্বপ্ন যদি আমরা দেখি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করব, আর খারাপ স্বপ্ন হলে আমরা কাউকে সেটা বলবো না, এবং আমরা নিজেদের পাশ পরিবর্তন করব। শোয়া অবস্থায় থাকলে ডানে থাকলে বামে, বামে থাকলে ডান দিকে পরিবর্তন করব, এবং থুতু নিক্ষেপের মতো একটা ভাব করব, এবং দিনের বেলায় আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করব এবং মাপ চাবো, আর আল্লাহর রাস্তায় কিন্তু সাদকা আদায় করব। এই জন্য ড্রিম যদি আমরা দেখি, এইভাবে ড্রিমগুলোকে ডিল করতে হবে। দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ উই ডিল উইথ আওয়ার ড্রিমস, গুড অ্যান্ড ব্যাড। মে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গিভ আস গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইসলাম। পরবর্তী কল। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার প্রশ্ন বলুন। আমার একটা কোয়েশ্চন হলো গিয়া, আমি যদি আল্লাহর কোর দেখি, টেলিভিশনে আজান দে, কি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থান যদি দেখি টেলিভিশনে, তে আমার মাইন্ডও খালি বাদ জিনিস হলায়। Can you please answer, can the Sheikh answer this question? Why does that happen, and do I need to do anything? ওকে। আর ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর কোনো কল থাকলে আমরা মনে হয় কয়েকজন কল নিয়ে নিতে পারি। যে কলগুলো আমরা নিয়ে কন্ট্রোল রুম আমরা দিতে পারি। আচ্ছা, ওকে, এটা আগে জবাব দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি, তারপর ইনশাআল্লাহ এর পরবর্তী কলে যাচ্ছি। জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার আসলে দুটো কোয়েশ্চেন ছিল। বলেন। প্রথম কোয়েশ্চন হচ্ছে আপনার শেয়ার, বাংলাদেশের শেয়ার বিজনেস নিয়ে। তো শেয়ার বিজনেস আমাদের চারটা প্রোডাক্ট আছে, আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর, ইন্স্যুরেন্স সেক্টর, প্রোডাক্ট সেক্টর আর পাওয়ার সেক্টর। অনেকে বলেন ব্যাংকিং সেক্টর নাকি হারাম, বুঝছেন? কারণ ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাংক নাকি ইন্টারেস্ট দেয়, তো আমরা যে টাকা ইনভেস্ট করবো ওই টাকা থেকে ওরা তোমার অন্যদেরকে সুদ দেয়। ওইটা ছিল আমার প্রথম কোয়েশ্চন, যেটা কি হালাল না শেয়ার বিজনেস হালাল কি হারাম? আচ্ছা, এরপর সেকেন্ড কোশ্চেন। সেকেন্ড কোয়েশ্চন হচ্ছে সিগারেট কি হালাল না হালাল? এটার ব্যাপার অবশ্য ফতোয়া অলরেডি ডান। এনিওয়ে, আমি শেখের কাছে যাচ্ছি। আরেকটা কোয়েশ্চন, আমার এই কুলুপ সম্বন্ধে কি বলবেন প্লিজ? জি, কুলুপ সম্বন্ধে। কুলুপ, ডিলা কুলুপ। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমরা উত্তরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। যে ফার্স্ট ব্রাদার আস্ক কোয়েশ্চেন, if he see or watch any program of Azan or Makkah and Medina and Kaaba, sometimes he feels something bad. So don't worry about that. Whenever any waswasa or bad feelings come to our heart, this is one sign of our iman. Subhanallah. Don't worry about it. How it is sign of iman? Because you have iman, that's why you are worried. This is a sign that you have iman. Otherwise you will not be worried about that. So Prophet ﷺ says, some companion asks, O Messenger of Allah, sometimes we feel something bad and even we can utter it in front of you, what we used to think. Then Prophet ﷺ said, don't worry about that, this is from shaitan, and this is a sign that you have iman because you are worried. And then you say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. আপনি আউযু বিল্লাহ পড়বেন এবং আল্লাহর কাছে পানা চাবেন শয়তান থেকে, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আপনি পানা চাবেন। তবে এটা নিয়ে বেশি চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ পাক আমাদের পিছনে শয়তান দিয়েছেন, আমাদেরকে পরীক্ষা করেন আমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি কতটুকু আকৃষ্ট, কতটুকু ভালোবাসা আমাদের আছে। রব্বি ইন্নী আউযু বিকা মিন হামাযাতিশ শায়াতিন ওয়া আউযু বিকা রব্বি আন ইয়াহদুরুন। এই দোয়াটা আপনি পড়তে পারেন, যেটার অর্থ হলো, হে আল্লাহ, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমরা রক্ষা চাই এবং শয়তান যেন আমাদের কাছে উপস্থিত হতে না পারে তার জন্য আমরা আত্মরক্ষা চাই। দ্বিতীয় ভাই যিনি প্রশ্ন রেখেছেন শেয়ার বিজনেস সম্পর্কে রেখেছেন, বাংলাদেশের শেয়ার বিজনেস সেটা যাবে কিনা। শেয়ার বিজনেস ওই সব কোম্পানির শেয়ারগুলো আপনারা খরিদ করবেন বা বেচা কিনা করবেন যেসব কোম্পানিগুলো বেসিক্যালি কোনো হারাম বিজনেস করে না। যেমন এমন কোম্পানি না যারা অ্যালকোহল প্রডিউস করে, অথবা এরকম কোনো কোম্পানি না যারা অন্য কোনো হারাম জিনিসের প্রোডাক্ট তারা বিজনেস করে। এরকম কোম্পানির শেয়ারগুলোকে কেনাবেচা করাটা যাবে। যেসব কোম্পানি সুদের সাথে জড়িত সেসব কোম্পানির যে
অ্যানুয়াল যে মিটিং হবে ওইসব মিটিংয়ে শেয়ার হোল্ডার যারা আছে তাদের উপস্থিত থেকে তাদের অসন্তুষ্টিটা প্রকাশ করতে হবে। এখন প্রকাশ করার পরে সেটা কোম্পানি কিংবা সেটা ব্যাংক অথবা অন্য অথরিটি তারা যদি অ্যাকসেপ্ট করে বা না করে সে দায়িত্বমুক্ত হবে। ইসলামিক স্কলাররা বলেন শেয়ার হোল্ডারদের দায়িত্ব এতটুকু যে তারা সেটার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি করেছেন সিগারেট সম্পর্কে। সিগারেটের ইসলামিক বিধান কি? সিগারেটের ইসলামিক বিধান হলো, ইসলামিক স্কলাররা বর্তমান যুগের যারা স্কলার আছেন তারা সিগারেটের উপর গবেষণা করে বলছেন যে এটা টোটালি হারাম। কেন হারাম? কারণ ইসলামিক ফিকহের সূত্র হলো যেই জিনিস সেবন করলে মানুষের শরীরের নিশ্চিত ক্ষতি হবে সেই ধরনের জিনিস সেবন করাটা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। কারণ আল্লাহর দেয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আপনি ধ্বংস করতে পারেন না, জ্বালাতে পারেন না। আর যেই ব্যাপারে ডাক্তাররা নিশ্চিত না ক্ষতি হতেও পারে সেই ধরনের জিনিস সেবন করাটা মাকরুহ। এখন সিগারেট সেবন করলে শরীরের যে ক্ষতি হবে সারা পৃথিবীর মেডিকেল ডক্টর যারা আছেন, ফিজিশিয়ান যারা আছেন, যারা এই ব্যাপারে গবেষক আছেন, তারা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে এটা মানুষের শরীরের জন্য পরিপূর্ণ ক্ষতিকর। কাজেই জেনে শুনে নিজের শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, জ্বালানো আগুন দিয়ে, সেটা কোনোভাবেই উচিত হবে না। কারণ সেটা লাঞ্চের জন্য ক্ষতি করে, সেটা ডায়াবেটিকের জন্য ক্ষতি করে, সেটা হার্টের জন্য ক্ষতি করে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই জন্য এটাকে সম্পূর্ণ বয়কট করতে হবে। প্রশ্ন জাগে যে আগে তো আমরা জানতাম এটা মাকরুহ, এখন এটা হারাম কি করে হলো? এটার কারণ হলো এই, আগে যারা স্কলার ছিলেন, আলেমগণ ছিলেন প্রাচীনকালে, তারা এটাকে মাকরুহ এই অর্থে বলছেন এটা দুর্গন্ধের কারণে এটাকে মাকরুহ বলেছেন। যে সিগারেট ইত্যাদি খেলে একটা দুর্গন্ধ হয়, আর দুর্গন্ধ কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া যেমন মাকরুহ, কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়ার কারণে ওইখানে মুখে দুর্গন্ধ থাকে, সিগারেট খেয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরুহ বা এটা মাকরুহ, এটা দুর্গন্ধের কারণে মাকরুহ বলেছেন। তখনকার মেডিকেল সায়েন্স এতটুকু ইমপ্রুভ করেনি যে এটার ক্ষতিকর দিকগুলোকে অ্যানালাইজ করতে পারেনি। এই জন্য তখনকার আলেমগণ বলেছেন এটা শুধু দুর্গন্ধের কারণে মাকরুহ। কিন্তু এখনকার ডাক্তাররা যেহেতু এটাকে পরিপূর্ণ অ্যানালাইজ করেছেন, সায়েন্টিফিক গবেষণা করেছেন, এটা যে ক্ষতিকর এটাকে তারা প্রমাণ করেছেন, কাজেই এটা জানার পরে এটা আর মাকরুহ হতে পারে না, এটা কমপ্লিটলি হারাম হয়ে যাবে। এরপরে আপনি জানতে চান কুলুপ ব্যবহার করা, পেশাব করার পরে অথবা টয়লেট করার পরে সেটাকে টিস্যু ইত্যাদি ব্যবহার করে পরিষ্কার করা প্রথমে, এরপর পানি ব্যবহার করা, এটা সুন্নাত। যারা দুইটাই করবে, অর্থাৎ কুলুপ ব্যবহার করবে এবং পানি ব্যবহার করবে, তারা এটাকে অতি পবিত্রতা হিসেবে কোরআনের সূরা তাওবাতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহ এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে পছন্দ করেন কোরআনই ঘোষণার সাথে। কাজেই এটা সুন্নত হলেও এটা গুরুত্বপূর্ণ। স্পেশালি পুরুষদের পেশাবের পরে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পুরুষদের পেশাবের রাস্তাটা এলোমেলো, আঁকাবাঁকা। তারা যদি পেশাব করেই উঠে চলে আসে, কাপড় পরে ফেলে, তাহলে আবার কিছুক্ষণ পরে 1-2 ফোঁটা বের হয়ে কাপড় নষ্ট হতে পারে। এই জন্য তাদের উচিত হলো টিস্যু ইত্যাদি ব্যবহার করে একটু হাঁটা চলা করা, কিছু সময় নেয়া, যাতে করে এরপরে পরিপূর্ণভাবে পেশাব বন্ধ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই জন্য কুলুপ ব্যবহারটা পুরুষের জন্য বিশেষ করে পেশাবের পরে খুব গুরুত্বপূর্ণ।